Now we will learn about the replication of DNA. Before learning about the replication of DNA, let us understand few basic things. DNA replication வந்து உங்களுக்கு randomly start ஆகாது. There is a site called as ORI site. Replication actually starts here. Replication will start at the ORI site, which is also called as origin of replication. Now the direction of replication is going to be bidirectional, both for prokaryote as well as eukaryote. Okay. Now in living cells such as E. coli, prokaryote, the process of replication requires a set of catalysts or the enzyme. அது என்ன அப்படின்னா இவங்க தான் very important. Name the enzyme that is going to help in the process of converting a DNA to a DNA. அப்படின்னா the answer is DNA dependent DNA polymerase. So polymerase அப்படின்ற enzyme என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will add nucleotides. They will add nucleotides by having ஒரு template DNA. சரியா? Now we are learning about the replication of DNA. So this is the main enzyme, DNA dependent DNA polymerase, since it uses DNA as the template to catalyze the polymerization of the deoxynucleotide 2'. Now these enzymes are highly efficient enzyme and they have to catalyze the polymerization of a large number of nucleotide in a very short time. அதனால் அவங்க highly efficientஆக இருந்து தான் ஆகணும். Because we know very well E. coliல what is the number of base pairs it is having? 4.6 into 10 to the power 6 base pairs, and in case of DNA it is 6.6 into 10 to the power 9 base pairs. And in the E. coliல the completion of DNA replication it ends in the 38 minutesலேயே அது வந்து ஓவர் ஆகிடும். ஆல்சோ இந்த DNA டிபெண்டன்ட் DNA பாலிமரேஸ் இருக்குல்ல, அவங்க ரொம்ப எஃபிஷியன்ட் என்சைம். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பெர் செகண்ட், அதாவது ஒரு செகண்டுக்கு they are able to add 2000 base pairs. per செகண்டுக்கு they are able to add 2000 base pairs. அப்போது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணுறாங்கல்ல, அப்போது எரர் வர சான்ஸ் இருக்குது. அப்போது இன்கேஸ் இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணும்போது எரர் வரும். ஆனால் ப்ராப்ளம் இல்லை, டிஎன்ஏல ரிப்பேர் மெக்கானிசம் இருக்கும், அது அந்த எரர் ரிமூவ் பண்ணோம். ஒருவேளை எரர் வந்து ரிமூவ் ஆகலை அப்படின்னா that will lead to the mutation. And the thing is they have to be very fast and they have to be very accurate. இல்லை அப்படின்னா the organism will get mutated. So this point is important. They are highly efficient. In a second they are able to form 2000 base pairs. They are very fast as well as they have to be highly accurate. Now the thing is, in our textbook they have discussed only about the DNA dependent DNA polymerase. அதாவது ரெப்ளிகேஷனுக்கு இந்த ஒரு என்சைம் மட்டும் பத்தாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்ன அப்படின்னா, இந்த DNA dependent DNA polymerase cannot initiate replication on its own. It actually need a small stretch of primer. சரியா? 5' and 3' end primer வந்து RNA. It actually need a small stretch of 5' and 3' 5' 3' primer. A small stretch. அதாவது primerனா என்ன, ஒன்றும் இல்லை, they are a small segment of RNA. சரியா? they are a small segment of RNA. இவங்க தேவைப்படுவாங்க. along with that இப்போது DNA வந்து டபுள் ஸ்ட்ராண்டாக, இவங்களை நம்ம பிரிக்கணும் அப்படின்னா உள்ளே இருக்கிற ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸை நம்ம பிரேக் பண்ணணும். டெம்பரேச்சர் கம்மியானால் அகெயின் வந்து அவங்க they will form டபுள் ஸ்ட்ராண்ட் ஒன் மோர் டைம். அப்போ அவங்க வந்து செப்பரேட் பண்ண டிஎன்ஏ செப்பரேட்டடாகவே இருக்கணும் அப்படின்னா we also need some other additional enzymes. So in our textbook they have
talked about only DNA dependent DNA polymerase, but we have to read 4 more, like some more enzymes are there that we will read, so that we will able to understand the mechanism of the DNA replication properly. சரியா? Now, before learning about the enzyme, any mistake that is occurring during the replication will lead to the mutation, and furthermore, energetically this replication is very expensive process. அதாவது DNA ரெப்ளிகேஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா இட் நீட்ஸ் லாட் ஆஃப் எனர்ஜி. அப்போது அந்த எனர்ஜி வந்து யார்கிட்டேருந்து வரும் அப்படின்னா டிஆக்சி ரைபோ நியூக்ளியோசைடு ட்ரைஃபாஸ்பேட், அதாவது டிஆக்சி ரைபோ நியூக்ளியோசைடு. அப்போ ஏதோ ஒரு நியூக்ளியோசைடு அடினைன்னே எடுத்துப்போமே, டிஆக்சி அடினோசின் ட்ரைஃபாஸ்பேட், இந்த மாதிரி தான் செல்லில் இருக்கும். டிஆக்சி ஓகே, டிஎன்ஏல என்னென்ன நியூக்ளியோடைட்ஸ் இருக்குது? ஏடி ஜிஎன்சி. அப்போது செல்லில் வந்து உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ட்ரைஃபாஸ்பேட்ஸ் இருக்கும். நான் ரிமெம்பர், இது எங்கே நடக்குது? திஸ் இஸ் அக்கரிங் இன் த நியூக்ளியஸ். Genetic material is present in the nucleus, so replication will occur in the nucleus of the DNA. The cytoplasm of the nucleus is called as நியூக்ளியோபிளாசம். ஸோ இந்த நியூக்ளியோபிளாசமில் உங்களுக்கு நிறைய ட்ரைஃபாஸ்பேட்ஸ், அதாவது டிஆக்சி ரைபோ நியூக்ளியோசைட் ட்ரைஃபாஸ்பேட் இருப்பாங்க. எந்த ஃபார்ம்லனா அடினைன், அப்புறமா ஜிடிபி, அதுக்கப்புறமா டிஆக்சி சைட்டிடைன் ட்ரைஃபாஸ்பேட், அப்புறமா டைமிடைன் ட்ரைஃபாஸ்பேட். இந்த மாதிரி நியூக்ளியோடைடில் அவங்க இருப்பாங்க. இவங்க எல்லாருமே நியூக்ளியோடைடா. இவங்க கிட்ட 3 ஃபாஸ்பேட் இருக்கும். தே ஹேவ் 3 ஃபாஸ்பேட், விச் மீன்ஸ் இதுதான் அது என்ன டுவல் பர்பஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நெக்ஸ்ட் லைனில் பார்க்கலாம். இன் அடிஷன் to acting as a substrate, they provide energy for the polymerization reaction. என்னென்னு பார்க்கலாம். The 2 terminal phosphate in the deoxynucleoside triphosphates are high energy phosphate, same in case of ATP. ஸோ ரொம்ப ஈஸி தான். Now you have a ribose sugar. ஃபஸ்ட்டு பொசிஷனில் எப்போவுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து நைட்ரஜன் பேஸ் இருக்கும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இட் இஸ் அடினைன். அண்ட் இங்கே யார் அட்டாச் ஆகிருப்பாங்க? ஃபாஸ்பேட் குரூப் அட்டாச் ஆகிருப்பாங்களா? இது மாதிரி 1 2 3 3 ஃபாஸ்பேட் இருக்குது. இது வந்து என்ன? டிஆக்சி அடினோசைனா, அதாவது நியூக்ளியோசைடு. ஃபாஸ்பேட்டோடு சேர்ந்துச்சுன்னா அது வந்து நியூக்ளியோடைடு. இங்கே எத்தனை ஃபாஸ்பேட் இருக்குது? 3 ஃபாஸ்பேட் இருக்கா? அப்போது இது நம்ம என்ன சொல்லலாம்? டிஆக்சி அடினோசைன் ட்ரைஃபாஸ்பேட். அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த எண்டில் இருக்கிற இந்த 2 ஃபாஸ்பேட் இருக்குல்ல, அதை வந்து நம்ம பைரோஃபாஸ்பேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அவங்க தே வில் பி broken down and they will give energy. அவங்கக்கிட்ட நிறைய எனர்ஜி இருக்கும். that will help in the replication. பிகாஸ் ரெப்ளிகேஷன் நடக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு நிறைய எனர்ஜி தேவைப்படும். அந்த எனர்ஜி யார்கிட்டேருந்து வருது அப்படின்னா திஸ் ஒன் டிஆக்சி ரைபோ நியூக்ளியோசைட் ட்ரைஃபாஸ்பேட். ஆல்சோ இட் வில் ஆக்ட் லைக் அ சப்ஸ்ட்ரேட். அப்போது என்ன? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஸ்ட்ராண்டில் வந்து உங்களுக்கு டீ இருக்குது அப்படின்னா இட் ஹேஸ் டு பேர் வித் ஏல. அப்போது டிஆக்சி ரைபோஸ் அடினோசின் ஃபாஸ்பேட், இது வந்து நியூக்ளியோடைட். அப்போ இது போய் இங்கே ஜாயின் ஆகும் and thereby making it as a base pair. அப்போது இது என்னவாகவும் ஆக்ட் பண்ணுது? இட் இஸ் ஆல்சோ ஆக்டிங் லைக் அ substrate. This point is very important. It will act like a substrate. Also it will provide the energy that is required for the process of replication. Now, in addition to the DNA-dependent DNA polymerase, many additional enzymes are required to complete the process of replication with a high degree of accuracy. So, for long DNA molecule, since the two strands of DNA cannot be separated in its entire length, என்னென்னா 2.2 மீட்டர் டிஎன்ஏவும் அட் அ டைம் வந்து ஓப்பன் ஆகாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனர்ஜி அதிகமாக தேவைப்படும். ஸோ
பேட்ச் பை பேட்சாக தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெப்ளிகேஷன் வந்து நடக்கும். ஸோ த ரெப்ளிகேஷன் வில் அக்கர் வித்தின் அ ஸ்மால் ஓப்பனிங் ஆஃப் த டிஎன்ஏ ஹெலிக்ஸ். We will call this as replication fork. Very very important for the exam. அப்போது இங்கே வந்து டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ இருக்கா, ஃபுல்லாக ஓப்பன் ஆகாது. அப்போது ஒரு பேட்ச் தான் வந்து ஓப்பன் ஆக போகுது. அப்போது யூ வில் கெட் அ ஃபோர்க். இந்த மாதிரி ஓப்பனிங் கிடைக்குமா, இது வந்து பார்க்க Y ஷேப்பில் இருக்குல்ல. ஸோ ரெப்ளிகேஷன் இதுதான் வந்து ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க். ஓகே. Now the DNA dependent DNA polymerase. Now this is again very important. It can catalyze the polymerase only in one direction. அதாவது என்னன்னா 5' to 3'. Now this is going to create additional complications in the replication fork because on one strand இப்போது you have two strand. ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது பேரண்டல் ஸ்ட்ராண்ட். இப்போது பேரண்டல் ஸ்ட்ராண்ட் வந்து 3', 5'ஆக இருக்குது. இந்த டிஎன்ஏ டிபெண்டன்ட் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, ஸோ இதுதான் வந்து டிஎன்ஏ டிபெண்டன்ட் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் என்சைம் அப்படின்னும் போது அவங்க they will polymerize, they will form new nucleotide based on the complementary strand. இப்போது அந்த டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்ட் இருக்காங்கல்ல, இப்போது இந்த ப்ளூ கலர் டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்ட், இது வந்து டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்ட். இவங்களோட டைரக்ஷன் வந்து 3', 5'ஆக இருக்கும்போது உங்களுக்கு நியூலி சிந்தசைஸ் ஸ்ட்ராண்ட் இருக்குல்ல, இட் இஸ் கண்டினியூவஸ். அதனால இதை வந்து நம்ம லீடிங் ஸ்ட்ராண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த எக்ஸாம். when the template is 3', 5', the newly formed strand is leading. ஏன்னா டிஎன்ஏ டிபெண்டன்ட் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் இப்படியே ஆட் பண்ணிகிட்டே போவாங்க நியூ நியூக்ளியோடைடை. இப் the template strand is going to have 5', 3'. Now the newly formed இந்த daughter strands இருக்காங்கல்ல, ஸ்மால் செக்மெண்ட்ஸாக உங்களுக்கு டிஎன்ஏ ஃபார்ம் ஆகும். இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா லாகிங் ஸ்ட்ராண்ட். leading strand, lagging strand. So if polarity is going to be 3', 5', the replication is continuous. So அதனால இது வந்து continuous. So while on the other template strand it is discontinuous, patches இருக்கு. So இப்போது இங்கே கேப் இருக்குல்ல, since the replication is discontinuous, in the gap இருக்குது. These gaps are filled by the enzyme DNA ligase. Very important enzyme. இது எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்காங்க. அப்போது can we call replication as semi-conservative as well as discontinuous? Yes, true. Answer is true. Now before learning about the lagging strand, what will happen? You have a parental strand. 5', 3', 5'. First thing, in the ரெண்டு ஸ்ட்ராண்டுமே it is joined with the help of என்ன bond? H bond, hydrogen bond. இந்த hydrogen bond நம்ம break பண்ணணும். So we have to remove the hydrogen bond. So இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Hydrogen bond is removed with the help of the enzyme called as helicase. Now first point என்ன அப்படின்னா helicase will remove the hydrogen bond. இப்போ ஒன்ஸ் ரிமூவ் ஆனதுக்கப்புறமா this two strand can one more time coil on its own. அப்போ அதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு you have SSB proteins. அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராண்டில் போய் பைண்ட் ஆவாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹைட்ரஜன் பாண்டை ஹெலிகேஸ் பிரேக் பண்ணிட்டாங்களா, அப்போது ஸ்ட்ராண்ட் வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. ஒன் மோர் டைம் டு ப்ரிவெண்ட் த காயிலிங் இந்த SSB ப்ரோட்டீன் சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் சிங்கிள் strand binding protein. It will go and bind to the parental strand, thereby preventing the formation of hydrogen bond. It is second point. Second enzyme. Now third வந்து என்ன அப்படின்னா, இப்போது நம்ம இப்போ டிஎன்ஏ எப்படி இருக்காங்க, பார்க்குறதுக்கு ஹெலிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்காங்க. இப்போ நம்ம ஒரு இடத்துல வந்து இந்த காயிலை செப்பரேட் பண்ண சூப்பர் காயிலிங் உங்களுக்கு நடக்கும். அதாவது ஓப்பனிங் ஆஃப் ஒன் எண்ட் will lead to the super coiling.
or a tension is created in the another strand. Is created in another strand. So to prevent that coiling or to reduce the tension, we have the enzyme called as topoisomerase. சரியா? So helicase will break the hydrogen bond, single strand protein will go and bind to the parental strand, and the topoisomerase will reduce the tension in case of a eukaryotic cell. Now in a bacterial cell, apart from DNA dependent DNA polymerase, it has an enzyme called as DNA gyrase. Now this DNA gyrase has two functions. It will act like a helicase, also it will act like a topoisomerase. Okay. Now this replication fork is Y shape. இது leading strand, இது lagging strand. இப்போ இந்த small fragments of DNA number we will call it as Okazaki fragments. And இப்போ இது வந்து towards the replication fork. அப்போ Okazaki fragments, it's note this down, important for the exam, it is away from the replication fork. It is away from the replication fork. Next term, இப்போ you have the template strand 3 prime 5 prime ல இருக்காங்க. Now first நான் என்ன சொன்னேன், DNA dependent DNA polymerase cannot initiate the replication on its own. அப்போ ஒரு small stretch of primer is there. Now this primer is produced by the RNA polymerase called as primase. இவங்க கிட்ட என்ன இருக்கும் அப்படின்னா 5 prime phosphateம் 3 prime hydroxyl groupம் ஃப்ரீயாக இருக்கும். நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம்ல, ஃபாஸ்போ டைஎஸ்டர் பாண்ட் எங்கே ஃபார்ம் ஆகும்? இட் இஸ் அ பாண்ட் ஃபார்ம்டு பிட்வீன் 3 prime 5 prime ஆஃப் 2 நியூக்ளியோடைடு. இது வந்து ஃபஸ்ட்டு நியூக்ளியோடைடு, இது வந்து செகண்ட் நியூக்ளியோடைடு. என்ன அப்படின்னா ப்ரைமர் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும். யார் அப்படின்னா இந்த இப்போது யூ ஹேவ் ப்ரைமர் இருக்கா, ஒன்ஸ் ப்ரைமர் வந்து அட்டாச் ஆனதுக்கப்புறமா இதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த டிஎன்ஏ டிபெண்டன்ட் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் என்ன பண்ணோன்னா 3 prime ஹைட்ராக்சில் எண்டில் ஒரு ஃப்ரீ குரூப் இருக்கும்ல, லைக் திஸ். இங்கே வந்து OH இருக்கும், இங்கே இன்னொரு நியூக்ளியோடைடு இருக்குது. ஸோ இங்கே ஃப்ரீ எண்ட் இருக்கும். ஸோ ஃப்ரீ எண்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் ரெண்டாவது நியூக்ளியோடைடு இங்கே வந்து நம்மளால் ஜாயின் பண்ண முடியும். சரியா? ஸோ அதுக்கு சிம்பிள் புது நியூக்ளியோடைடை நம்ம ஆட் பண்ணிகிட்டே வரணும். அதுக்கு வாட் வி நீட் இஸ் வி நீட் அ எண்ட் விச் இஸ் ஹேவிங் 3 prime ஃப்ரீ ஹைட்ராக்சில், ஸோ தட் இந்த நியூக்ளியோடைடும் வில் பி ஜாயின்ட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அ ஃபாஸ்போ டைஎஸ்டர் பாண்ட். ஓகேவா? இது வந்து டிஎன்ஏ டிபெண்டன்ட் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ். நவ் இப்போ இங்கே டிஎன்ஏ டிபெண்டன்ட் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ATGC. ATGC காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேர் என்ன? TACG. இந்த மாதிரி இட் கீப்ஸ் ஆன் டிஎன்ஏ டிபெண்டன்ட் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ், இட் கீப்ஸ் ஆன் ஆடிங் 3 primeல ஃப்ரீயாக ஹைட்ராக்சில் இருக்காங்கல்ல, ஸோ இட் வில் கீப் ஆன் ஆடிங் த நியூக்ளியோடைட். ஆனால் இந்த லேகிங் ஸ்ட்ராண்ட், அதாவது டிஸ்கண்டினியூஸ் ஸ்ட்ராண்டில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, இப்போது இதோட டைரக்ஷன் என்ன, இது ஞாபகம் வச்சுக்கணும். டிஎன்ஏ டிபெண்டன்ட் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் ஆல்வேஸ் இட் வில் பாலிமரைஸ் ஃப்ரம் 5 prime to 3 prime. ஸோ
ஓகே, இப்போது இந்த லேகிங் ஸ்ட்ராண்டில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு டிஎன்ஏ டிபெண்டன்ட் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் வந்து 5' 3' தான் உங்களுக்கு நியூ நியூக்ளியோடைடை ஆட் பண்ண போகிறாங்க. இப்போது இந்த ஸ்மால் போர்ஷன் இங்கே ஓப்பன் ஆகிருக்கு. ஸோ ஆர்என்ஏ ப்ரைமர் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு, அதாவது இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஆர்என்ஏ ப்ரைமர் இருக்கும். அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ, RNA primer, அதுக்கப்புறமா you have a strand of DNA. It will end in the 3' OH group. இப்போ these nucleotides are added based on the template. ஸோ டெம்ப்ளேட்டில் என்ன இருக்கோ இட் இஸ் டெம்ப்ளேட் டிபெண்ட், அதாவது டிஎன்ஏ டிபெண்ட் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ். இதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு டிஎன்ஏவே இல்லை, நம்மளால் இங்கே யாரையுமே ஆட் பண்ண முடியாது. நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து we have to add new nucleotide இந்த டைரெக்ஷனில். இப்போ இங்கே என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, 5' ஹைட்ராக்சில் குரூப் இல்லை, 5' we have a phosphate group. நம்மளுக்கு 3' அதாவது ஹைட்ராக்சில் குரூப் இருந்தால் மட்டும்தான் ஃபாஸ்ஃபோ டைஎஸ்டர் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும். இங்கே ஹைட்ராக்சில் குரூப் இல்லை. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அகெயின் ஒரு நியூ ப்ரைமரை நம்ம சிந்தசைஸ் பண்ணணும். we have to synthesize a new primer one more time. ஸோ இந்த டயக்ராமில் பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும். ஸோ இது வந்து 5', 3', 5', 3' and 5', 3'. இப்போது இது வரைக்கும் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்மால் செக்மெண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஃபார்ம் ஆச்சா, இதோட முடிஞ்சிடுச்சு டிஎன்ஏ. you cannot elongate further, so we have to go this way. ஆனால் இந்த இடத்துல வந்து 5' phosphate தான் இருக்குது, ஹைட்ராக்சில் இல்லை. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, again a small stretch of RNA primer நம்ம ஆட் பண்ணோம். a small stretch of RNA primer நம்ம ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அங்கே என்ன கிடைக்கும், 5' RNA primerல 3' ஹைட்ராக்சில் குரூப் வந்து உங்களுக்கு இங்கே ஃப்ரீயாக இருக்கும். ஸோ இந்த இடத்துல 3' ஹைட்ராக்சில் குரூப் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்குமா. நான் 3' ஹைட்ராக்சில் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு ஸ்ட்ரெச் ஆஃப் டிஎன்ஏவை இங்கே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க பேஸ்ட் ஆன் த சீக்வன்ஸ் ப்ரெசென்ட் இன் த டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்ட். சேம் வே ஒன்ஸ் இதை முடிச்சதுக்கப்புறமா அகெயின் சம் மோர் டிஎன்ஏ strand will be open up. A small segment of RNA primer will be first synthesized. It will have 3' hydroxyl group free. அதுக்கப்புறமா ஒரு stretch of DNA வந்து உங்களுக்கு synthesis ஆகும் with the help of DNA dependent DNA polymerase. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய primers வந்து உங்களுக்கு, அதாவது lagging strandக்கு many primers நம்மளுக்கு தேவைப்படுவாங்க. ஆனால் லீடிங் ஸ்ட்ராண்டுக்கு ஒரே ஒரு ப்ரைமர் மட்டும் போதும். 5', 3', ஒரே ஒரு RNA ப்ரைமர் போதும். அதுக்கப்புறமா இட் கீப்ஸ் ஆன் ஆடிங் த பாலிநியூக்ளியோடைட்ஸ். ஸோ இப்போ வந்து சில இடத்துல உங்களுக்கு கேப் இருக்கும். ஸோ அந்த கேப் வில் பி ஃபில்டு பை த DNA ligase. ஸோ the points you have to remember over here is, it is semi-conservative, semi-discontinuous, and the lagging strand is always away from the, or the Okazaki fragments irukla, it is always away from the replication fork. Now DNA dependent DNA polymerase cannot initiate the replication on its own. It need a small segment of RNA primer which is having 3' hydroxyl free end. சரியா? Okay. DNA polymerase on its own cannot initiate the process of replication, and இது நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தோம்ல, ரெப்ளிகேஷன் ரேண்டமாக ஸ்டார்ட் ஆகாது. இட் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் இன் த பிளேஸ் ஆஃப் ஆரிசைட். There is a definite region in the E. coli DNA where the replication is going to originate, and such a region is termed as origin of replication. So இந்த பாயிண்ட் அதுதான் நீங்கள் RDNA டெக்னாலஜியில் படிச்சிருப்பீங்கல்ல, recombinant DNA டெக்னாலஜியில் நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்மால் செக்மெண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏவை க்ளோனிங் பண்ணணும் அப்படின்னா, பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுவோம், we will use a vectorல.
we will use a vector. This vector will have ORI site so that நம்மளோட DNA வந்து இதில் இன்சர்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்மளோட ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இங்கே இன்சர்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா the replication can start. ஸோ அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. Because of the requirement of origin of replication that a piece of DNA is needed to be propagated during the rDNA procedures, it requires a vector that provide the origin for replication. And in case of eukaryotic cell, the DNA replication is going to take place during the S phase of cell cycle, and in a bacteria, a prokaryote like bacteria, the replication is going to occur, the DNA replication is going to occur prior to fission. Remember this, important for the exam. Also, the replication of the DNA as well as cell division should be highly coordinated, because failure in the cell division after the DNA replication, we know very well, it will increase the polyploidy of a cell, thereby it will lead to the chromosomal anomaly, euploidy. Okay. Now this is the summary of the DNA replication. Just kindly go through this on your own. During the DNA replication, Okazaki fragments are used to elongate. Okazaki, based on the elimination method, Okazaki fragment எங்கே இருக்கும், லீடிங்லையா லேகிங்லையா? ஸோ இதை பார்த்தா புரியும்ல. Okazaki fragment வந்து லேகிங் ஸ்ட்ராண்டில் இருக்காங்க. இதுதான் வந்து லீடிங் ஸ்ட்ராண்ட், இது வந்து லேகிங் ஸ்ட்ராண்ட். And also the replication direction வந்து இது வந்து towards, இது வந்து away. So the answer will be leading வராது, lagging strand away from the replication fork. Now we have to select the correct pair. Ligase will join the two DNA. What is the function of polymerase? DNA dependent DNA polymerase. It will add new nucleotide. Okay, wow. Nucleases will separate the two strands of DNA. Illa, it will digest the DNA. Exonucleases makes cut at specific positions with the DNA. Illa. Endonuclease தான் வந்து it will make a specific cut, அதாவது palindrome sequenceல கட் பண்ணுவாங்க. எக்ஸோநியூக்ளியஸ் வந்து வெளியில் இருக்கிற டிஎன்ஏவை டைஜஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. சரியா? நெக்ஸ்ட்டு the Okazaki fragments in the DNA chain growth என்னென்னா, it is telling that the polymerase is in the 5' 3' direction, and it is also explaining the 3' to 5' DNA replication. Now you just remember this important point for your exam. Whenever the template strand is going to be 3' 5', the strand is leading. Okay. Now that's all with the DNA replication. Now let's learn about transcription. Transcription அப்படின்னா என்ன? டிஎன்ஏலேருந்து RNA. The process of copying the genetic information from one strand of the DNA into RNA is termed as transcription. அவங்க ஏன் வந்து one strand அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா, it is very important because DNA is double stranded in nature. இப்போது ஒன்று வந்து 3' 5', ஒன்று வந்து 5' 3'. இதில் இந்த 3' 5' ஸ்ட்ராண்ட் இருக்குல்ல, டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்ட், இவங்க தான் will act like a template strand for the synthesis of 5' 3' RNA. அதாவது ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று தான், அது என்ன அப்படின்னா 3' 5'. வை அப்படின்னா, லைக் இப்போது இந்த டிஎன்ஏ டிபெண்ட் DNA polymerase can polymerize the new strand from 5' 3'. அதே தான் இங்கே என்ன என்சைம் அப்படின்னா, in transcription the enzyme is DNA dependent RNA polymerase.
they also can undergo they also can polymerize only 5' 3' direction. அப்போது அந்த டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்ட் 3' 5' இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த RNA பாலிமரேஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா they will produce the messenger RNA or rRNA or tRNA in the direction of 5' 3'. சரியா? Here also the principle of complementarity governs the process of transcription except இங்கே என்ன அப்படின்னா adenosine complements now forms base pair with the uracil instead of thymine. ஏன்னா இது வந்து RNA. சரியா? unlike the process of ரெப்ளிகேஷனில் உங்களுக்கு என்ன டோட்டல் அதாவது ஹோல் டிஎன்ஏவும் உங்களுக்கு ரெப்ளிகேட் ஆகும், அதாவது பேட்சாக ரெப்ளிகேட் ஆகும், செக்மெண்ட்டாக ரெப்ளிகேட் ஆகும். ஆனால் இங்கே டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனில் அப்படி கிடையாது, ஒன்லி எ செக்மெண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ தான் வந்து ரெப்ளிகேட் ஆகும். அது என்னன்னு சொல்லி நம்ம படிக்கலாம். பிகாஸ் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் நம்ம அது படிக்கலாம். என்டையர் டிஎன்ஏவும் வந்து இட் இஸ் நாட் யூஸ்ட் இன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். ஒன்லி எ ஸ்மால் போர்ஷன், அதாவது only a small segment of DNA that we will call it as transcription unit that will take part in the process of transcription, and only one of the strand is copied into the mRNA. அதாவது 3' 5' தான் வந்து it will be used as the template for the formation of RNA. Now here you might have a question, ஏன் ரெண்டு ஸ்ட்ராண்டுமே வந்து காப்பி ஆகலை? நான் ரெண்டு ஸ்ட்ராண்டுமே காப்பி ஆனால் it will lead to the further complication. Also protein formation is not possible. That is the simple answer for that question. ஸோ அதை வந்து அவங்க இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. If both strand is going to act like a template, they would code for RNA molecule with different sequences, and if they code for the protein, the sequence of amino acid will also be different. So அது என்னன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். One segment of the DNA would be coding for two different proteins. ரொம்ப easy. Now you have two strands of DNA. இப்போ இங்கே டிஎன்ஏல வந்து A C இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் இருக்குது. இட் இஸ் டிஎன்ஏ. காம்ப்ளிமெண்ட்ரியில் என்ன இருக்கும்? T சிக்கு வந்து G இந்த மாதிரி தானே இருக்கும். இப்போது நம்ம அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜென்ரலாக ஒரே ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் தான் வந்து வில் ஆக்ட் லைக் அ டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்ட். அப்போது ஒரே ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்டாக ஆக்ட் ஆகும்போது இது டிஎன்ஏ இந்த ஸ்ட்ராண்டை நம்ம டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்டாக எடுத்துக்கிறோம். அப்போது இன்கேஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ, இன்கேஸ் ஆஃப் ஆர்என்ஏ யூ வில் கெட் U இதுக்கு வந்து G. ஓகேவா? நவ் ஜெனட்டிக் கோட் படித்தா அவங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். இது வந்து டிஎன்ஏ, இது வந்து ஆர்என்ஏ. நவ் திஸ் வில் கோட் ஃபார் U will code for phenyl alanine. ஓகேவா? அண்ட் இந்த 3 நியூக்ளியோடைடு இருக்குல்ல, this will code for glycine. So இந்த one strand of DNA is going to code for, இப்போ proteins அப்படின்னா என்ன? proteins அப்படின்னா they are polymerization of amino acids. நிறைய amino acids will join together and it will form a protein. ஸோ இந்த மாதிரி phenylalanine, glycine அந்த மாதிரி நிறைய amino acids ஒரு ஸ்ட்ராண்டில் இப்படி கிடச்சிருக்கு. இப்போ இந்த ஸ்ட்ராண்டை வந்து டெம்ப்ளேட்டாக எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா TTT GG இருக்குது. இதுக்கு வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக உங்களுக்கு AAA அப்புறமா CCC கிடைக்குமா? நான் AAA இது வந்து இது ஒரு அமினோ ஆசிட்க்கும் CCC இது ஒரு அமினோ ஆசிட்க்கும் கோட் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வேறு ஏதோ ஒரு அமினோ ஆசிட். அப்போது ஒரு ஸ்ட்ராண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ, அதாவது ஒன் செக்மெண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ would be coding for two different protein. இது ஒரு ப்ரோட்டீன், அதாவது இது ஒரு பாலிபெப்டைட். Now this strand will form one polypeptide. Now this strand will form another polypeptide. அது ஃபஸ்ட் திங். ஆல்சோ அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. they would code for, and also the amino acid sequence also will be different. ஏன்னா இங்கே வேறு அமினோ ஆசிட் சீக்வன்ஸ் இருக்குது, இங்கே வேறு அமினோ ஆசிட் சீக்வன்ஸ் இருக்குது. இது வந்து ஃபஸ்ட் ரீசன் வை ரெண்டு ஸ்ட்ராண்டுமே இஸ் நாட் யூஸ்ட் இன் த synthesizing of RNA.
Now second என்ன அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி. Now this will இந்த first strand இருக்காங்கல்ல, அதே மாதிரி இந்த strand இருக்காங்கல்ல, இது mRNA, இது mRNA, இதுவும் mRNA, இது DNA இஸ் ஓகே, இது RNA, இது DNA, 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 RNA. இப்போது ரெண்டு ஸ்ட்ராண்டுமே they are going to involve in the ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் RNA அப்படின்னும் போது இங்கேயுமே வந்து உங்களுக்கு காம்ப்ளிமெண்டாரிட்டி இருக்குது. அப்போது this strand will give rise to this strand and this second strand will give rise to second strand, and we know very well based on the complementarity A will pair with U and C will pair with G. அப்போது RNA வந்து சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்ட் ஜென்ரலாக, அப்போ தான் அவங்களால they will involve in the protein formation. இங்கே என்ன ஆயிடுச்சு, RNA has become double stranded. அப்போது this will not allow the protein formation. ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ double stranded RNA will not involve in the protein formation. So that is why both the strands are not being copied, only one strand take part in the transcription. Now அது எந்த strand அப்படின்னா, the template strand is running from 3' to 5', the two strands have அதுதான், that is the template strand. And இங்கே என்னென்னா the two strands is going to have opposite polarity. The இங்கே enzyme, main enzyme இங்கே என்ன அப்படின்னா, the DNA dependent RNA polymerase catalyze the polymerization in one direction, that is 5' to 3'. The strand that has the polarity from 3' to 5', இப்போ என்ன பார்த்தோம், they will act like a template so that it is referred as template strand. And அதுக்கு and அதோட ஆன்டி பேரலல் ஸ்ட்ராண்ட் இருக்குல்ல, அதாவது இந்த 3' 5' வந்து டெம்ப்ளேட் ஸ்ட்ராண்ட் அப்படின்னா, இந்த ஆன்டி பேரலல் ஸ்ட்ராண்ட் இருக்குல்ல டிஎன்ஏல 5' 3', இதை நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா கோடிங் ஸ்ட்ராண்ட். இது நிறைய வாட்டி மேட்ச் த ஃபாலோயிங்கில் கேட்பாங்க. ஸோ 3' 5' is template, this will form mRNA. 5' 3' is coding strand, it will not form the mRNA. ஆனாலுமே நம்ம அதை வந்து கோடிங் ஸ்ட்ராண்டுன்னு தான் சொல்லுவோம். Why? Because the sequence of mRNA and the sequence of coding strand are same except for thymine. ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும், அதை பார்த்தா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். இப்போது why this 5' 3' even though it is not involving in the transcription, we are calling it as coding strand because mRNAல உங்களுக்கு என்ன இருக்கும், கோட்ஸ் இருக்கும். அண்ட் இந்த mRNAல இருக்கிற கோட்ஸும் இந்த டிஎன்ஏல இருக்கிற நியூக்ளியோடைடும் வந்து it will show the similarity except for thymine. அதாவது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா டிஎன்ஏல வந்து தைமன் இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஆர்என்ஏல யுராசில் இருக்கும், மற்றபடி எல்லாமே உங்களுக்கு சேமாக தான் இருக்கும்னு சொல்ல வராங்க. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏயுடி இருக்குது அப்படின்னா ஆர்என்ஏல வந்து உங்களுக்கு அதே தான் இருக்கும், ஏயு ஓகே. இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தைமின் அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு யுராசில் இருக்கும். ஸோ அந்த இன்ஸ்டெட் ஆஃப் தைமின் யூ வில் ஹேவ் யுராசில். Okay. Now last line, all the reference point while defining a transcription unit is made with the coding strand. We will understand this point in the next slide. Now this is again very important for the exam. What is a transcription unit? We have already learnt in the earlier slide that like a DNA replication, டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கு என்டையர் டிஎன்ஏவும் தேவைப்படாது, ஒன்லி அ ஸ்மால் செக்மெண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ தான் தேவைப்படும். அந்த போர்ஷனை தான் நம்ம வந்து டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் யூனிட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். த டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் யூனிட் ஆஃப் அ டிஎன்ஏ ஹேஸ் 3 parts, namely promoter, it has the structural gene as well as it has a terminator. So in the 3', so இங்கே நான் இங்கே எழுதியிருக்காங்களா, the 3' 5' இதுதான் வந்து template strand, 5' 3' நம்ம வந்து coding strand சொல்லுவோம். இந்த 5' 3' sense strand அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Also 3' 5' anti-sense strand அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ
What is a transcriptional unit? It has three regions, namely a promoter region, a structural gene region, as well as the terminator region. Now you also have, இப்போ இந்த ப்ரொமோட்டர்லேருந்து அதாவது ஸ்ட்ரக்சுரல் ஜீன் வந்து இங்கே இருக்குது, இது ஃபுல்லாகவே வந்து ஸ்ட்ரக்சுரல் ஜீன். ப்ரொமோட்டரோட இந்த பக்கம் லெஃப்டில் வந்து அப்ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இல்லைன்னா அப்ஸ்ட்ரீம் இஸ் த பிளேஸ் வேர் த ப்ரொமோட்டர் இஸ் லொக்கேட்டட். அதாவது நம்ம ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடில் பார்த்தோம்ல, எல்லாமே வந்து மேட் ஆன் த ரெஃபரன்ஸ் ஆஃப் த கோடிங் ஸ்ட்ராண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்ல. ஸோ ப்ரொமோட்டர் வந்து எங்கே இருப்பாங்கன்னா, ப்ரொமோட்டர் இஸ் லொக்கேட்டட் ஆன் த அப்ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் த 5' எண்ட் ஆஃப் த கோடிங் ஸ்ட்ராண்ட். அதே மாதிரி டெர்மினேட்டர், it is located on the downstream of the 3' end of the coding strand. மிடில் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சுரல் ஜீன் that will involve in the formation of messenger RNA. Now this is very important for the exam. Now அது ஃப்ளாங்கிங், the transcription unitல வந்து promoter and the terminator will be present. They are going to flank the structural gene. Promoter yaar, it is said to be located towards the 5' end of the upstream of the structural gene. It is made on the reference with respect to the polarity of the coding strand, and it is a DNA sequence. ப்ரொமோட்டரோட மெயின் ரோல் என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் அ டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் தட் ப்ரொவைட்ஸ் பைண்டிங் சைட் ஃபார் த ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ். அதாவது டிஎன்ஏ டிபெண்டன்ட் ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ், அண்ட் இட் இஸ் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் அ ப்ரொமோட்டர் இன் அ டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் யூனிட் தட் ஆல்சோ டிஃபைன்ஸ் த டெம்ப்ளேட் அண்ட் த கோடிங் ஸ்ட்ராண்ட். ஒன்றும் இல்லை, இப்போது யூ ஹேவ் அ ப்ரொமோட்டர் அப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நவ் there is a enzyme called as DNA dependent RNA polymerase. ஏன்னா இது வந்து டிஎன்ஏ தானே, இதை பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு ஆர்என்ஏ ப்ரொடியூஸ் பண்ண, ஆர்என்ஏ வந்து ஃபார்ம் ஆகும். நான் ப்ரொமோட்டர் ரீஜன் எங்கே இருக்கோ, இதுதான் ப்ரொமோட்டர் ரீஜன் அப்படின்னா, ஆர்என்ஏ பாலிமரேஸ் will recognize the promoter region present on the upstream of the 5' end of the coding strand. சரியா? டெர்மினேட்டர் அப்படின்னும் போது அவங்க எங்கே இருப்பாங்கன்னா 3' end of the downstream of the coding strand. இங்கே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, transcription இங்கே வந்து ஸ்டாப் ஆகும், or the transcription will end over here. Now it is located towards the downstream end of the coding strand. It usually defines the end of the transcription. So once RNA polymerase it will keep on producing the it will keep on producing the RNA. So இந்த RNA polymerase வந்து RNA-வை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த என்சைம் வந்து இட் வில் மூவ்ல ஓவர் த DNA. ஒன்ஸ் இட் ரீச்சஸ் த டெர்மினேட்டர் பொசிஷன், the transcription stops there. Also there are additional regulatory sequence that may be present further upstream or downstream of the promoter. You will learn these regulatory sequence will play a very major role. எப்படி சொல்கிறதுனா, when you learn the concept of OPRON, you will get to understand that every time வந்து உங்களுக்கு you have a gene அப்படின்னா it will code for a protein. ஆனால் செல்லுக்கு ப்ரோட்டீன் எப்போவுமே தேவைப்படாது. whenever it want, it will activate the gene and the protein synthesis is being synthesized. Now with the help of the regulatory sequence, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they will regulate the structural gene either to get on to produce protein or to get off not to produce protein. So additionally, அதாவது along with the இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ இதுதான் வந்து டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனல் யூனிட். சரியா? இதுதான் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனல் யூனிட். இங்கே ப்ரொமோட்டர் இருக்காங்க, இங்கே டெர்மினேட்டர் இருக்காங்க, இங்கே ஸ்ட்ரக்சுரல் ஜீன்ஸ் இருப்பாங்க லைக் Z, Y, A. இவங்கெல்லாம் வந்து என்சைம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறாங்களா. ரெகுலேட்டரி ஜீன்ஸ் லைக் I இருக்கும், அப்புறம் இந்த மாதிரி சில ஜீன்ஸ் இருக்கும். they will regulate the on and the off of the
gene. Now transcriptional unit and the gene. The gene is defined as a functional unit of inheritance. Now next, there is no ambiguity that the genes are, we know it is located in the DNA, and it is difficult to literally define the gene in the terms of DNA sequence. So the DNA sequence coding for tRNA or RNA molecule also define a gene. ஒன்னுல்ல gene அப்படின்றது segment of DNA. இந்த segment of DNA தான் it will give rise to mRNA, rRNA and tRNA. So the DNA sequence that is coding for tRNA, rRNA is also a gene then. However, by defining a cistron as a segment of DNA coding for a polypeptide, what is this? We will learn this shortly. The structural gene in a transcriptional unit could be a monocistronic in case of a eukaryote, or it can be poly அப்படினா many cistron in case of a bacteria and a prokaryotic cell. ஸோ இந்த லைன் ஈஸி தான். ஒன்றும் இல்லை, சிஸ்ட்ரான் அப்படின்னா என்னென்னா, சிஸ்ட்ரான் அப்படின்றது ஸ்ட்ரக்சுரல் ஜீன். யூ ஆர் ஏபிள் டு ரிமெம்பர்ல, ஸ்ட்ரக்சுரல் ஜீன் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனல் யூனிட். அப்போது ஸ்ட்ரக்சுரல் ஜீனும் ஒன்று தான், சிஸ்ட்ரான்னாலும் ஒன்று தான். இதை நீங்கள் எப்படி படிப்பீங்க அப்படின்னா ஓப்ரான் அப்படின்னு சொல்லி படிப்பீங்க. ஸோ சிஸ்ட்ரான் இஸ் ஆல்சோ structural gene, it is also opron. Now in case of eukaryote, it is monocistronic, அதாவது ஒரே ஒரு சிஸ்ட்ரான். In case of bacteria, it is polycistronic, more than one cistron இருக்கும். ஒன்றும் இல்லை, இங்கே structural gene இருக்குது, இது eukaryote அப்படின்னா they will code for only one polypeptide. இது யூகேரியோட்டிக்கில். இதுவே ஸ்ட்ரக்சுரல் ஜீன்ஸ், ஏன்னா ஸ்ட்ரக்சுரல் ஜீன்ஸ் தானே சிஸ்ட்ரான்னு, அது ஒரு ப்ரோகேரியோட்டிக்காக இருக்கும்போது அவங்க மெனி சிஸ்ட்ரான். அப்போது இந்த இசட் வில் கோட் ஃபார் ஒன் பாலிபெப்டைட், திஸ் Y will code for second polypeptide, and this A will code for another polypeptide. சரியா, அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. இன் கேஸ் ஆஃப் பாக்டீரியா இட் இஸ் பாலிசிஸ்ட்ரானிக். நவ் ரிமெம்பர் திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் இட் இஸ் பீங் ஆஸ்ட் இன் த எக்ஸாம் செவரல் டைம்ஸ். சிஸ்ட்ரான் அப்படின்னா ஓப்ரான் ஆர் சிஸ்ட்ரான் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் அ ஸ்ட்ரக்சுரல் ஜீன், அண்ட் திஸ் ஸ்ட்ரக்சுரல் ஜீன் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனல் யூனிட். Now in eukaryotes, the monocistronic structural gene also have interrupted coding sequences. Okay, monocistronic structural gene have interrupted coding sequence. The gene in the eukaryote are split அப்படினு சொல்றாங்க. So what is that interrupting gene present in the coding gene? ஒண்ணுல, இப்போ இதுதான் mRNA. இங்கே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, யூ வில் ஹேவ் இன்ட்ரான்ஸ், அப்புறம் எக்ஸான்ஸ், அப்புறம் இன்ட்ரான்ஸ், அப்புறம் எக்ஸான்ஸ். இந்த எக்ஸான்ஸ் இருக்குல்ல, தே ஆர் ஒன்லி கோயிங் டு கோட் ஃபார் புரோட்டீன். இப்போது இந்த எக்ஸான்ஸை இன்டரப்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்காங்கல்ல இன்ட்ரான்ஸ், அதுதான் சொல்கிறாங்க. த மோனோசிஸ்ட்ரானிக் ஜீன்ஸ் ஹேவ் இன்டரப்டட் கோடிங் சீக்வன்ஸ், நேம்லி இன்ட்ரான்ஸ். அதனால் the eukaryotic ஜீன்ஸை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஸ்ப்ளிட் ஜீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். வை? பிகாஸ் ஆஃப்டர் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் என்ன அப்படின்னா இன்ட்ரான்ஸ் வில் பி ரிமூவ்டு. அதாவது இந்த இன்டரப்டிங் சீக்வன்ஸ் இருக்காங்கல்ல, we will remove this introns. நம்மளுக்கு அவங்க தேவையில்லை, பிகாஸ் they are not going to code for a protein. What we need is exon. ஏன்னா they are the coding sequences or the express sequence which is also defined as exons. Exons are nothing but it is a coding sequence or the express sequence. Now once we finish learning the processing of the messenger RNA, you will be able to understand the concept of split gene, intron as well as exons. சரியா?
Now remember, இப்போ நீங்கள் just as if for now you can just remember இல்லை டிஎன்ஏல ரெண்டுமே தான் இருக்கும். DNA will have the information for both introns as well as exons. After transcription உங்களுக்கு ரெண்டுமே தான் வரும். By post transcriptional modification we will remove this intron, so only exons தான் இருக்கும். இந்த only exons என்ன பண்ணுவாங்க, only exons are nothing but இது வந்து messenger RNA. They will code for a protein or they are going to express. Now the eukaryotic genes are, இது கேட்பாங்க true or falseல, eukaryotic genes are split gene. அப்போ prokaryoticல introns கிடையாது, சரியா? Introns are absent in prokaryote, so the gene is not split. இங்கே வந்து split gene. Exons. Exons are said to be those sequences that appear in a mature or the processed RNA, and the exons are interrupted by the introns. The introns are intervening sequences that do not appear in the processing of matured processed mRNA. Post transcriptional modification நடத்தும்போது இது எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். The split gene arrangement further complicates the definition of a gene in terms of a DNA segment. Okay. Now the inheritance of a character is also affected by the promoter as well as the regulatory sequence of the structural gene. Simple. என்ன அப்படின்னா, இப்போது இந்த ப்ரொமோட்டர் ரீஜனில் இருக்கிற ப்ரொமோட்டர் அப்படின்றது இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷனல் யூனிட்டாக, அங்கேயும் வந்து உங்களுக்கு நியூக்ளியோடைட் சீக்வன்ஸ் தானே இருக்கும். though they are not involved in coding, they will be there. Okay va, they are very very essential because promoter irundha mattum dhaan vandu RNA polymerase will go and bind and it will efficiently form the messenger RNA. So inheritance of a character ku promoter sequence regulatory sequence must. The regulatory sequence எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, the regulatory sequences are loosely defined as the regulatory genes, even though these sequences இப்போ பார்த்தோம்ல they will not code for any RNA or protein, but they are must for the proper formation of the mRNA. RNA, there are three types of RNA: mRNA, messenger RNA, transfer RNA, tRNA, as well as rRNA or ribosomal RNA. Now, what is the function of messenger RNA? It will act like a template. அப்போ இதுதான் messenger RNA அப்படின்னா, இது மேலே tRNA இருக்கும். So, messenger RNA will have codons like A, U, G. இது என்ன? இது வந்து mRNA, messenger RNA. So, இந்த AUGக்கு anticodon யார்கிட்ட இருக்கும்? tRNA கிட்ட இருக்கும். So AUG will code for a amino acid called as methionine. So இவங்களை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, methionine வந்து it is a sulfur containing amino acid, சரியா? So it will code for the amino acid methionine. ஸோ அதுக்கான டெம்ப்ளேட்டை ஆக்ட் பண்ணுறாங்கல்ல. now transfer RNA என்ன பண்ணுவாங்க? they will bring the appropriate amino acid as well as they will read the genetic code present in the messenger RNA. Now ribosomal RNA, it is also called as structural RNA. நம்ம ஆல்ரெடி செல் சாப்டரில் நீங்கள் படித்தது தான். In case of prokaryote it is 70 years, in case of a eukaryote it is 80 years. It is having two subunits, larger and the smaller. In case of eukaryotes it is 60 and 40 years. In case of prokaryotes it is 50 years and
30s, and you know very well it is not addition based on the Swedberg constant அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, based on the density. So rRNA இப்படி தானே இருக்கும், smaller subunit, larger subunit, they will act like a structural as well as they have catalytic role. நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடில் படித்தோம்ல, we have learnt about ribozyme. அதில் வந்து 23S rRNA, ribosomal RNA, it has a catalytic function. அவங்க எங்கே லொக்கேட் ஆகிருப்பாங்கன்னா 50S larger subunit of they are located in the larger subunit, அதாவது 50S of prokaryote. They have catalytic role. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, they will form the peptide bond. They play a very major role in the translocation along with the mRNA. Simple, for the formation of protein நம்மளுக்கு 3 பேருமே தேவைப்படுவாங்க. ஒன்று வந்து மெசஞ்சர் RNA, ஒன்று வந்து tRNA, another one is mRNA. இந்த மாதிரி they will bind. சரியா, அப்போது இதுதான் மெசஞ்சர் RNA அப்படின்னா, ஓவர் த மெசஞ்சர் RNA மெனி RNA will bind, many ribosomes will bind, many அப்படின்னா polysomes இந்த கண்டிஷனை, இல்லைன்னா polyribosomes அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆல் ஆஃப் them will take part in the, and இது என்ன பண்ணும், they will form the protein, அதாவது amino acids or polypeptide. Now this is important for the exam. நிறைய வாட்டி இதை கேட்டிருக்காங்க, what is polysomes and polyribosomes.